நாளைய விஞ்ஞானிகளை தேர்வு செய்யவிருக்கும் இந்நிகழ்விற்கு வரவேற்புரை வழங்குமாறு அமலோற்பம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முதல்வர் திரு ALP ஆண்டனியஸ் பிரிட்டோ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Respected Chief Guest, Mr. R. Kalaivanan, the IPS and the Senior Superintendent of Police, Law and Order, Government of Puducherry, respected Professor Satya Narayanan N. Kumadi, the Dean of Students from IIT Madras, respected Dr. P. Ram Kumar, Professor, Department of Medical Engineering, IIT Madras, are the chief guest of this 13th series of Veetukku Oru Vinyani. It's my great pleasure to welcome all the guests for the inauguration of the 13th series of this Veetukku Oru Vinyani. Let's all welcome the respected dignitaries with your heartfelt greetings of claps. Welcome, sir. Veetukku Oru Vinyani. This program was initially started in Pondicherry before 13 years. This program was fully designed only in this particular space with the belief that Pondicherry start பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட புதிய தலைமுறை நிர்வாகமானது இந்த ப்ரோக்ராமை வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்ற அருமையான பேர் எடுத்து 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. புதிய தலைமுறையில் பல ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்திருக்குது, பல ப்ரோக்ராம்ஸ் வெற்றிகரமாக இருக்குது. வெற்றிகரமாக செல்லக்கூடிய பல ப்ரோக்ராமில் 13 வருடமும் அந்த கோவிட் டைமை மட்டும் போக எல்லா வருடமும் தொடர்ச்சி நடக்கக்கூடிய மிக மிக வெற்றிகரமான ப்ரோக்ராமானது வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்பதை மிக மிக பெருமையாக இருக்கிறது. காரணம், வெற்றியான பாதை புதுச்சேரியில் ஆரம்பிச்சது. புதுச்சேரியில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. கடைசியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாப்பர்ஸ் எல்லாருமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு மெகா ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி இந்த மெகா ஈவெண்ட்டில் தமிழ்நாட்டு லெவலில் ஹூ இஸ் அ டாப் மோஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ரியலி வி ஷுட் அப்ரிஷியேட் the management of புதிய தலைமுறை for having given the wonderful opportunity for the school children. ஒரு செய்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு பொலிட்டிக்கலான உள்ள நியூஸ் மட்டும் கொடுக்கணுன்றது ஒரு எண்ணம் கிடையாது. இது வரைக்கும் பல்வேறு தொலைக்காட்சி நம்ம பார்த்துருப்போம். we have so many televisions in the globe and புதிய தலைமுறையில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம பலவிதமான நியூஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் they wanted to give a very good platform for the young generation. Even there are lots of career guidance program happening in புதிய தலைமுறை. They are giving lots of advices of how to choose your career after 12th standard. Even they are guiding you how to take your counseling session after 12th standard. So this is a very important part of புதிய தலைமுறை to promote the young generation. அவங்க பேரே சொல்லுது, நியூ ஜெனரேஷன் மீடியா. வருங்கால தலைமுறைக்கு தேவையானது என்னன்றத தீர ஆராய்ந்து இதுக்கு ஒரு விழாவா எடுத்து ஆரம்பத்தில் 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது only 50% of the participants. ஆனால் இன்னைக்கு அரங்கம் முழுக்க நிரம்பி வழிகிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் இடம் இல்லாமல் இன்னும் வெளியே வெயிட் பண்ணுறாங்க. More than 250 exhibits are being exhibited here. Myself along with the chief guest have seen only few projects, extraordinary, and hats off to all the dear participants who are participating here. You have a very lovely idea. You have a very lovely idea. Your ideas are mind-blowing. We are unable to think what sort of generations you are. We are scared to see you. உங்களை பார்க்கவே பயமாக இருக்குது. ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கேட்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாக்கா sure we will have to learn so many things from you. This is the future of young generations and this is what the country is expecting from you. So in order to motivate you young children, we see we have dignitaries coming from various places in spite of the busy schedule. Respected Kalaivanan sir has a very important meeting right now after this function, but still he has come here because he wants to motivate you. Even now we have two dignitaries from Chennai.
They have come all the way from Chennai IIT Madras only for you. And the very top legends, the top educationalists, we have Mr. Satyanarayan sir and Mr. Ram Kumar sir. Why did they come? They want to come and inspire you. They want to motivate your ideas. And that is why they have come, in spite of the busy schedules. So children, you may win or you may fail. We cannot give prizes to everybody. But please understand, இந்த இடத்துல கால் வைத்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை பிரசன்ட் பண்ணி உங்களால அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அழகா கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னாலே you are the winner. You are all the winner. When you step into this platform, into this auditorium, when you are capable enough to bring these projects in front of this table, and if you have the guts to come and exhibit your ideas, my dear children, you are the winner. You are the winner. You are the winner. India is providing lots of opportunities today. It is not only opportunities in specific field. There are lots of opportunities. And today, what the country is expecting, country wants you to be an entrepreneur, not to work for somebody. யாரோ ஒரு கம்பெனி கீழே போய் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்காக நம்மள வந்து ஸ்கூல்ஸோ நம்மளோட டீச்சர்ஸோ நம்மள வந்து ட்ரெயின் பண்ணல. Why are you brought here? You are being brought here because we want you all to be a self-thinking person. We all want to be a very good entrepreneur. We want you all to become a scientist. We want you to shape a very bright future for India. And that is why we have created this opportunity. And Amalorpam family is very much happy to host this program every year for the past 13 years. I take this opportunity to thank the management of Pudhiya Thalaimurai. I take this opportunity to thank all the people who have worked for this great program. I once again thank all the respected guests on the dais. I wish to thank and congratulate all my dear loving children of the various schools. I would also like to thank the management and the principals of all the institutions for having sent you here, which makes this celebration a very lovely celebration. Once again, wish you all the best. Congratulations. You have won right now. Don't worry about the prizes. Give your best of your efforts to the judges, and sure you will see a very enchanting ideas coming up here. Thank you all and praise be to God. எழுச்சி உயரை வழங்கிய அமலோற்பம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது அமலோற்பம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முதல்வர் திரு ஆண்டனியஸ் பிரிட்டோ அவர்கள் நமது புதுச்சேரி காவல்துறையின் மூத்த கண்காணிப்பாளர் திரு ஆர் கலைவாணன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்கள் கரவொலிகளை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து நமது பள்ளியின் முதல்வர் அவர்கள் சென்னை ஐஐடியிலிருந்து வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் திரு என் சத்யநாராயணா கும்முடி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. முதல்வர் அவர்கள் சென்னை ஐஐடியிலிருந்து வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் திரு ராம்குமார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. பொழுது புதிய தலைமுறையின் வீட்டுக்கொரு விஞ்ஞானி 2026 ஆண்டிற்கான இம்மாபெரும் அறிவியல் கண்காட்சிக்கு வருகை தந்துள்ள நமது சிறப்பு விருந்தினர் சென்னை ஐஐடியின் பேராசிரியர் மாணவர் நல தலைவர் திரு சத்யநாராயண கும்முடி அவர்களை சிறப்புரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். So respected dignitaries on the dais, Thiru Kalaivanan sir, IPS, Senior Superintendent of Police Law and Order, Puducherry, Brito sir, Principal of Amalorpam Higher Secondary School, my colleague Ram Kumar, distinguished guests who came here to inspect all your exhibitions, teachers and my dear loving students. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good morning. சத்தமே காணோம். தமிழ் பண்பாடு திரும்பி சொல்லணும். வணக்கம் சொன்னா திரும்பி சொல்லணும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இங்கே அழைச்சதுக்கு புதிய தலைமுறைக்கும் இந்த பள்ளிக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
எங்களோட காலேஜ் லைஃப் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. வந்து பார்த்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களை பார்க்குறதே வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கு. அதில் நீங்கள் பண்ண எல்லா எக்ஸிபிஷன் 4-5 பார்த்தேன். இட்ஸ் வெரி அமேசிங். இந்த வயசில் இப்படி தோணுதா உங்களுக்கு? உங்கள் வயசில் நாங்கள் வந்து பம்பர் விட்டுருந்தோம், அந்த காலத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தோம். ஆனால் நீங்கள் வந்து மைக்ரோ இரிகேஷன்ன்றாங்க, ஆல்கஹால் டிடெக்ஷன்ன்றாங்க, பேட்டரி சேவிங்ன்றாங்க. இட்ஸ் ரியலி வெரி அமேசிங் டு சி. இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ இது இருக்குன்றது இட்ஸ் வெரி அப்ரிஷியேட்டிங். ஸோ செகண்ட், இப்போ இந்த 13 வருஷமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி அதில் உங்கள் அறிவுத்திறமையை வந்து வெளியில் கொண்டாந்து அதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பரிசு கொடுத்து பாராட்டி எவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த சயின்ஸில் வந்து இந்த போட்டி கொண்டாடுறது வந்து இது வந்து நாட் அ சிம்பிள் டாஸ்க். கண்ட்ரி பில்டிங், நேஷன் பில்டிங் சொல்லுவாங்க. ஒரு நாட்டை உருவாக்குறதுக்கு வந்து யூத் ஜென்ரேட் பண்ணோம். அந்த யூத் ஜென்ரேட் பண்றதுல இந்த வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்ற ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்சோ பேக் போன் ஆஃப் திஸ் நேஷன் பில்டிங் ஈவெண்ட் வேர் தே ஆர் பில்டிங் யங் சயின்டிஸ்ட் லைக் யூ ஃபார் ஃபியூச்சர். ஓகே, இதுல எல்லா மாவட்டத்திலையும் வந்து காம்படிஷன் நடந்து இதுல வந்து ஜூனியர் லெவல், சீனியர் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்தவங்கள வந்து ஃபைனல்ஸ் கிராண்ட் ஈவெண்ட் நடக்கும். அது வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல நடக்க போகுது எங்க இன்ஸ்டியூட்ல. We are very happy to host this final event, grand event at IIT Madras in collaboration with புதிய தலைமுறை. So இதில் நிறைய பேர் நீங்க வந்து you can come to Madras and participate in the finals. So ஐஐடியில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயின் இது என்னன்னா வந்து நான் பெற்ற இன்பம் பிறர் பெறகுன்ற மாதிரி நாங்கள் கற்றுக்கிறது நிறைய பேர் கற்றுக்கணுன்றது தான் எங்கள் டைரக்டரோட ஒரு பெரிய இது. அதுதான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அனைவருக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஃபார் ஆல். இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 2012-13 வந்து வித்யா சக்தி, கல்வி சக்தி என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா வந்து நிறைய கிராமத்துல, நம்ம தமிழ்நாட்டு நிறைய கிராமத்துல வந்து ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருக்காது, டீச்சர்ஸ் நிறைய கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி சயின்ஸ் மேக்ஸ் கத்து தரணும். இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் ஃபண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ்லையும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்து, ஸ்மார்ட் டிவி கொடுத்து, சென்னையிலேருந்து இல்லை பெங்களூர்லேருந்து பாம்பேலேருந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர்ஸ், அலுமினஸ், எங்கள் ஐஐடி அலுமினஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இவங்க வந்து எவ்ரிடே ஈவினிங் 6 to 8 அந்த வில்லேஜ் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ், பிசிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதுதான் வித்யாசக்தி. இது ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 600 கிராமங்கள் இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் வந்து சயின்ஸ், மேக்ஸு, இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்கூல் குழந்தைகளுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் த்ரூ ரிமோட் எஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் கர்நாடகா, ஆந்திரா, உத்தரப்பிரதேஷ், அருணாச்சல் பிரதேஷ், ஸ்ரீலங்காலையும் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இதே மாதிரி அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் இதில் வந்து இந்த லாஸ்ட் 4 years நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் ஓப்பன் ஹவுஸ் நடத்துகிறோம். ஐஐடி மெட்ராஸ் ஓப்பன் ஹவுஸ்னா வந்து நாங்களே வந்து பப்ளிக்கு வந்து 3 நாள் வந்து ஐஐடி ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ வில் கால் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். எல்லா ஸ்கூலும் பேரண்ட்ஸும் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஸோ 1 day ஐஐடிக்கு வரலாம், ஃப்ரீ ஓப்பன். ஸோ ஐஐடி கேம்பஸ்குள்ளே வந்து கேம்பஸ் ஃபுல்லாக டூர் பண்ணலாம், டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் விசிட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷன் எந்த பிரான்ச் இன்ஜினியரிங் படிக்கணுமோ அதை பற்றி என்னென்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அங்கே வந்து. ஸோ இது வந்து ஓப்பன் ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. இது வந்து January 2nd, 3rd and 4th நடக்கும், எவ்ரி இயர் நடக்கும். ஸோ இதுக்காக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து November end, Decemberல வந்து வில் அனௌன்ஸ் டு ஆல் ஸ்கூல் பிரின்சிபால் கொடுத்துட்டு வில் அனௌன்ஸ் டு ஆல் பீப்புள். நியூஸ்லையும் வரும், மீடியாலையும் வரும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எல்லா குழந்தைங்களும் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ளீஸ் கம் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் இம்பேக்ட். சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங்லாம் என்ன நடக்குது, ஸோ ரீசெண்டாக என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எப்படி போகுது, டெக்னாலஜி எப்படி போகுது, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் என்ற இதில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது இல்லாமல் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐஐடி ஃபார் வில்லேஜஸ்.
ஸோ கிராமத்துக்கு போய் கிராமத்தில் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து டெக்னாலஜின்னு என்ன எப்படி இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா இது மாதிரி சின்ன சின்னதெல்லாம், அதே மாதிரி எங்கள் பசங்க கண்டுபிடிச்சது வில்லேஜுக்கு கொண்டு போய் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இல்லாமல் ஷீ வில்லேஜ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் உமன் கேர்ள்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஒரு 1 வீக் வந்து ஐஐடி ஹாஸ்டலில் தங்க வச்சு, ஸோ வில் ட்ரெயின் தெம் ஃபார் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பேசிக் இன்ஜினியரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து ஸோ வில் ட்ரைன் டு டூ இட். ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானியும் ஐஐடிஎம் ஃபார் ஆல் கூட ஒத்து போகிறதுனால வந்து டைரக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து சொன்ன உடனே ஓகே ஃபைனல்ஸ் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ் நடத்தலாம் அப்படின்ற ஒத்துக்கிறதுனால ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா வந்து எல்லாரோட குழந்தையோட வயசு 5லேருந்து 8 வயசுக்குள்ள வரும்போது தான் வந்து பிரெயின் வந்து பயங்கரமா ஒர்க் ஆகும். அதாவது 1 மில்லியன் நியூரான்ஸ் பர் செகண்ட்ல கனெக்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிப்போம், அப்போ நிறைய பேச ஆரம்பிப்போம், வீட்டில் எல்லாம் கேள்வி கேட்போம், அப்பா இதே அப்படி இருக்கு, இதே நல்லா இருக்கு, இது இப்படி இருக்கு, அது எதுக்கு, இது எதுக்குன்னு எல்லாம் கேட்டு இருப்போம். ஏன்னா அதுதான் ஏஜ் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கும். அந்த டைம்ல ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து இந்த மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறது இல்லாம திங்க் பண்ண வைக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை, அதுதான் முக்கியம். ஸோ திங்க் பண்ணி யோசிக்க வச்சு இது ஏன் அவங்க கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணீங்கன்னா ஸோ தே வில் டெவலப் மச் மோர் ஃபாஸ்டர் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். ஸோ யூ கேன் திங்க் பெட்டர் அண்ட் யூ கேன் டூ வெரி வெல். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோன்சினா தெரியுமா எல்லாருக்கும்? சரி, இப்போ வந்து ஒரு பேப்பர் தண்ணியில் போட்டால் மிதக்கும்ல, அதே வந்து ஒரு கீ செயின் போட்டால் உள்ள போயிடும்ல, அது ஏன் உள்ள போகுது? பிகாஸ் ஆஃப் வெயிட். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது, ஆனால் நீங்கள் இன்னும் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அது ஏன் உள்ள போகுது, அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் காட்டணும். அது கான்செப்ட் தான் பயோன்சி. ஓகே, ஸோ வெயிட்டு கிராவிட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ, ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கீழே போயிடும், இல்லைன்னா மேலே நிற்கும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து இது மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஸோ பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சயின்ஸ் ஈவன் மச் பெட்டர். செகண்ட், இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிகள்லாம் பண்ணுறீங்களா, காம்படிஷனில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும் யோசிக்கும் போது சம்திங் கால் பயோமிமிக்ரி. கேள்விப்பட்டீங்களா யாராவது பயோமிமிக்ரி? அதாவது நம்ம நேச்சர்ல எப்படி இருக்கோ அதை பார்த்து புரிஞ்சுட்டு நம்மளே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மீன்ல வந்து ஷார்க் ஃபிஷ் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா ஸ்விம் பண்ணும், லெஸ் எஃபிஷியன்சியா வந்து ஸ்விம் பண்ணும். அது ஏன் ஸ்விம் பண்ணுதுன்னா அதோட பாடியில வந்து ஸ்மால் ரிட்ஜஸ் இருக்கும், அப்படி கர்வ் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். அந்த கர்வ் ஸ்ட்ரக்சர்னால ஸ்விம் பண்ணும்போது வந்து அந்த டிராக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டிராக் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ இட் கேன் ஸ்விம் ஃபாஸ்ட். இதை பார்த்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஸ்விம் சூட்ல வந்து ஷார்க் சர்ஃபேஸ் ரெசம்பிள் பண்ற மாதிரி அது இருக்கிற மாதிரியே ஸ்விம் சூட் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை டிசைன் பண்ணா ஸோ சீல ஸ்விம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்பு. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? நேச்சர்ல ஆல்ரெடி இருக்கு, ஷார்க் ஃபிஷ் இருக்கு, அதை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ வந்து ஜப்பான்ல புல்லட் ட்ரெயின்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? சைனா புல்லட் ட்ரெயின்லாம் இப்படி நீட்டா இருக்கும்ல, நம்ம ட்ரெயின்லாம் இப்படி பெருசா இருக்கும்ல, அது ஏன் இருக்கு? இப்படி நீட்டா இருக்கும்ல, புதுசா இருக்கும். ஸ்பீடு ஒன்று. மெயின் என்னன்னா இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல போகும்போது ஒரு டனல் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், சவுண்ட் பயங்கரமா கேட்கும்ல, ட்ரெயின்ல சவுண்ட் கேட்கும். அது வந்து சோனார் பூம் சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த டிசைன் நம்ம ட்ரெயின் மாதிரி இல்லாம அந்த புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரி டிசைன் இருந்ததுன்னா அந்த சவுண்ட் வராது ட்ரெயின்ல. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கிங் ஃபிஷர் பேர்டு ஒன்று இருக்கு. இந்த கிங் ஃபிஷர் பேர்டோட மூக்கு வந்து அது மாதிரி இருக்கும் ஷேப். ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஸோ ஜாப்பனீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் இப்படி டிசைன் பண்ணோம், இப்படி டிசைன் பண்ணா வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் வராது, அந்த சவுண்ட் வராதனால எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் கம்மியாகும், ட்ரெயின் இன்னும் ஸ்பீடா போகலாம். இதுதான் பயோமெமிக்ரி. நம்ம நேச்சர்ல நம்ம கூட இருக்கிறத பார்த்தே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் டிசைன். இப்போ நீங்க எல்லாம் மரம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரம் எப்படி இருக்கும்? பிரான்ச்சஸ்லாம் இப்படி போகும்ல, ஏன் இப்படி போகுது பிரான்ச்சஸ்லாம்? எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி செடிஸ் இப்படி தான் இருக்குல்ல, ஏன் இருக்கு? நேச்சுரலா அப்படி இருக்கு. ஏன் இருக்குன்னா செடியெல்லாம் எப்படி வளரும்? போட்டோசிந்தசிஸ்ல. போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு என்ன வேணும்? சன்லைட், கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது இந்த ஷேப் இப்படி தான் வந்து சன்லைட் வந்து மேக்ஸிமம் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் செடினால. இது வந்து நீங்க மேக்ஸ்லயும் கோரிலேட் பண்ணலாம் ஜாமெட்ரியில.
ஓகே, எந்த ஷேப்ல இருந்ததுன்னா சன்லைட் அதிகமாக அப்சார்ப் ஆகும். ஸோ நேச்சராகவே வந்து கடவுள் வந்து எல்லாம் படைச்சிருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு இது இருக்கு. நம்ம அதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சாவே நம்ம நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், நிறைய இது கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நேச்சர் இது பழைய இது நிறைய பாருங்க, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும், இது மாதிரிலாம் பண்ணலாம், இது மாதிரிலாம் செய்யலாம் அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்டுபிடிக்கிறன்ற ஒரு இது வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் மெயின் இது. இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம்னா, அனைவருக்கும் ஐஐடி இந்த சயின்ஸ்லாம் ஏன் பண்ணுறோம்னா, நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இருக்கு. இட்ஸ் கால் விக்சித் பாரத். எவ்வளோ பேர் தெரியும் விக்சித் பாரத்? விக்சித் பாரத் 2047 2047. நம்மளுக்கு சுதந்திரம் எப்போ வந்தது? 1947. ஸோ 100 years ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். இந்தியா எப்படி இருக்கணும்? இந்தியா வல்லரசு நாடாக இருக்கணும், சூப்பர் பவர் கண்ட்ரியாக இருக்கணும், லைக் சைனா, ஜப்பான், யூஎஸ்ஏக்கு ஈக்குவலாக நம்ம இருக்கணும். அது எப்படி முடியும்? எப்படி முடியும்னா உங்களால் தான். இன்னும் 20 years இருக்கு. நீங்களாம் யங் பீப்புள், நீங்களாம் இந்த கண்டுபிடிச்சி சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம போய் இன்னொருத்தருக்கு இன்டர்நேஷனல் கம்பெனிகளை போய் வேலை செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து நிறைய கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம வேலை தரணும், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆகணும். நாளைய இந்தியா வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மேலே தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி வரும்னா இன்னோவேஷன் வழியாக தான் வரும். இன்னோவேஷன்னா இதை மாதிரி நீங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது, இது எப்படி வந்து ரியல் லைஃபுக்கு கொண்டு வரணும், இதை பற்றி யோசிக்கணும் கிட்ஸ். ஓகேங்களா? இதை விட்டுட்டு ரீல்ஸ் பார்க்கறது இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. அதெல்லாம் பார்த்தா ரீல்ஸ் பார்த்து தான் இருக்கணும். ஓகே, உங்கள் ரீல்ஸ் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நல்லா படித்து இது பண்ணீங்கன்னா ஸோ டுமாரோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த நாட்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பிக் டீம். ஓகே, ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பீப்புள். இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாவே நீங்கள் வின் பண்ண மாதிரி தான் லைஃப்பில். ஓகே, இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ்லாம் கிடையாது. உங்கள் ஐடியாவை வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக வந்து டெலிவரி பண்ணாவே யூ ஆர் சக்ஸஸ் இன் லைஃப். ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ். யூ ஆல் ஒன். இன்னைக்கு இல்லைனாலும் இட் வில் கம் லேட்டர். Okay, so someday we'll all succeed. Wish you all good luck and thank you for all your wonderful projects and thank for the school and Pudhiya Thalamarai for organizing all this event. Wish you all good success. Thank you. உங்களின் ஆழமான கருத்துகள் மாணவ சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய வழித்தடமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு சார்பு அமைப்பின் மூத்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு ஆர் கலைவாணன் ஐபிஎஸ் அவர்களை விழா உரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். Respected Satyanarayana sir, respected Ramkumar sir, respected Brito sir principal, இருக்க எல்லா டீச்சர்ஸ், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், புதிய தலைமுறை சேனல் டீம், அதே மாதிரி பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு இனிய காலை வணக்கம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு விழுப்புரம் ஸ்கூல் அண்ட் புதிய தலைமுறை சேனல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பிரிட்டோ சார் சொல்லும் போது வந்து நான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொன்னார். பட் ஒரு ப்ராஜெக்டையும் பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட இருந்து தான் நான் மோட்டிவேட் ஆகிறேன். ஸோ எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இதில் மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துட்டு வரும்போது ஸ்கூல் லெவலில் இந்த அளவுக்கு யோசிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்தேன். ஏன்னா நம்ம ட்ரக் அவேர்னஸ் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் போயிருக்கோம். பட் சயின்ஸ் இன்னோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் வரேன். ஸோ பார்க்கும்போது பசங்க வந்து ஜென்சி உண்மையாலேயே வந்து பயங்கரமாக இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கே நீங்கள் ஒரு கைத்தட்டல், நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுக்காக. ஸோ சார் சொல்லும் போது சொல்லியிருந்தாரு சத்யநாராயணன் சார், நம்ம வந்து இனோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து அது. நம்ம எப்படி இனோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள் நம்ம சொசைட்டியில் நீங்கள் பார்க்குற இடத்துல, இப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வேஸ்ட் இது பண்ணியிருந்தாங்க. அது அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க அம்மா இல்லை நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் பார்க்குறது தான். நம்ம வேஸ்ட்டை செக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இல்லை வந்து நம்ம ஸ்கூல்லையா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நீங்கள் எங்கே போனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இனோவேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணும். ஏன், எப்படி, இது எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, வை, வென், ஹவு, அந்த இது வந்து நம்ம வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கணும்.
கிளாஸ்ல நிறைய கேள்வி கேட்டோம்னா டீச்சர் திட்டுவாங்களா? திட்ட மாட்டாங்க. எல்லா டீச்சர்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து நிறைய கொஸ்டின் பண்ணணும், நீங்களே கொஸ்டின் பண்ணணும். அதுல வந்து அது மூலியமா வந்து அதை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். சார் சொல்லும் போது விக்ஷித் பாரத் பத்தி சொல்லியிருந்தாரு. 2047 100 இயர்ஸ்ல நம்மளோட பாரத பிரதமரோட விஷன், நம்ம கவர்மெண்டோட விஷன் வந்து 100 இயர்ஸ் 2047ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்டு வேர்ல்டுலயே நம்பர் 1 கண்ட்ரி ஆகணும்ட்டு. இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் நம்மள மாதிரி உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து உலகத்திலே அதிகமா இருக்கிறது இந்தியால தான். ஸோ இந்த நம்மளோட ஃபியூச்சரான நீங்க எல்லாருமே இந்தியாவை எப்படி வளர்க்கணும், அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து வர்றதுக்கான ஒரு மெத்தட்ல வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அதுதான் வந்து இந்தியாவை விக்சித் பாரதா மாத்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான வழி. அதே மாதிரி நம்ம இனோவேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்னுறணுமா? இப்ப நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒரு சக்சஸ் ஆயிடுது நம்ம ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னா அதுல வந்து நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே ஒரு லெவல் போன உடனே அந்த லெவல் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதை நம்ம வந்து மைண்ட்ல எடுத்துக்க கூடாது. இப்ப ஐபோன் இருக்கா, ஐபோன் என்ன பண்றாங்க, இல்ல எந்த போனா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஐபோன் 1ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எத்தனை வந்திருக்கு, 17 வந்துச்சு பாருங்க. மற்ற கொஸ்டினோட இந்த கொஸ்டின் தான் நல்லா சொல்றீங்க. ஸோ அவங்க வருஷம் எப்படி 11, 12, 13, 14ன்றாங்களோ நிக்கிறாங்களா? அவங்க நிக்கிறது இல்ல. ஸோ இனோவேஷனுக்கு லிமிட்டே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஒரு லெவல் ரீச் பண்ணாலும் அதுல நம்ம எப்பவுமே நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போக கூடாது. நீங்க இன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இது இல்லாம வேற ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு பர்மனன்ட் சக்சஸ்க்கு. ஸோ இதுல மெயினா நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன, ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம எய்ம் வந்து ஒரு லொகேஷனா இருக்கக்கூடாது. அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்மளோட எய்ம். நீங்க ப்ராசஸ் எப்படின்னு கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லெவல் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கலாம். அந்த இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது அது சொசைட்டிக்கும் உதவுற மாதிரியான ஒரு நல்ல இனோவேஷனா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இனோவேஷன்ன்றது நம்ம எப்பயுமே நம்ம பழைய காலத்துல இருந்து நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல இருந்திருக்கா? இப்ப எல்லாருக்கும் ட்விட்டர் தெரியுமா? ட்விட்டரை யூஸ் பண்ணீங்களா? ட்விட்டர் எக்ஸ் இப்ப மாறிடுச்சு தெரியுமா? எக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கல்ல. ஸோ எக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்னது அப்படின்னா சின்ன ஒரு 140 வேர்ட்ஸ்ல கேரக்டர்ஸ் 140 கேரக்டர்ஸ்ல ஒரு கருத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆன்லைன்ல நம்ம நிறைய டைப் பண்ணாம சின்னதா டைப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ட்விட்டரோட ஒரு கருத்து. அது எங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க? யூஎஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? நம்ம கல்ச்சர்ல என்ன இருக்கு அந்த மாதிரி? சார் சொல்றாரு பாருங்க கரெக்டா. நம்ம திருக்குறள் தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்கும்? திருக்குறள் எத்தனை வார்த்தையில வருது? 7 வார்த்தையில. சோ நம்ம எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி, பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஷார்ட்டா ஒரு 7 வார்த்தையில வந்து மிகப்பெரிய கருத்தை நம்ம வந்து சொல்றதுக்கான இது நம்ம திருவள்ளுவர் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்விட்டர் அப்படின்ட்டு 140 கேரக்டர்ஸ்ல பண்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணது. அந்த மாதிரி நமக்குள்ள இனோவேஷன்ஸ் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. இப்ப நம்ம சிம்பிளா நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய டேம்ஸ் கட்டுறாங்க. பிளஸ் நம்ம டேம்ஸ் விடுங்க, சிம்பிளா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா போன்ல ஒரு ஸ்கிராட்ச் கார்டு, போன்ல ஸ்கிராட்ச் கார்டு போடுறீங்களா? எல்லாரும் போடுறோமா? ஸ்கிரீன் கார்டு போடுறோம் இல்லையா போன் மேல? அது எவ்வளவு டக்குன்னு உடஞ்சிருந்தா கீழே போட்டாலே? அந்த மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு. ஆனா நம்ம கல்லணை பாத்தீங்களா எத்தனை வருஷமா இருக்கு? பல 100 வருஷமா வந்து நம்ம ஒரு டேம் கட்டி, அந்த காலத்துல ராஜா கட்டின டேம் இன்னும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ அதுக்கான இதுல மெயினான என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதுக்கான டெக்னாலஜி, ஸ்கில்டு பர்சனல். ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி அதை நம்ம வந்து 2047ல நம்ம நாட்டை இன்னும் நம்ம உயர்ந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அதே மாதிரி சத்யநாராயண் சார் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாரு, ரீல்ஸ் நிறைய இந்த காலத்துல வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. போன் வந்து எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்களா? யூஸ் பண்றீங்களா? போன் எல்லாரும் பண்றது இல்லையா? உண்மையே சொல்லணும், யூஸ் பண்றீங்களா போன்? இல்லையா? பண்றீங்களா? சரி, போன்ன்றது என்னது? அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இப்ப இந்த ஏஜ்ல வந்து ஒரு சின்ன லெவல், அதான் நம்ம வந்து டோட்டலா வந்து போனே யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாது. பட் ஆனா சார் சொல்றது என்ன அப்படின்னா தேவையான அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம நாலேஜ் எடுத்துக்கணும். என்டர்டைன்மெண்ட்டும் நீங்க கொஞ்சம் பார்க்கலாம். பட் ஆனா என்ன, அதுலயே மூழ்கிடக்கூடாது. இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரம், 5 மணி நேரம், 6 மணி நேரம், 7 மணி நேரம்ட்டு அவங்களோட ஸ்கிரீன் டைம் இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, நீங்க ஒரு போன் கூடயே
மூழ்கிடுறீங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த டைம்ல, ஸ்கூல் டைம்ல இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் படிக்கிறது பிளஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவீங்களா எல்லாரும்? வெரி குட். ஸ்போர்ட்ஸு இப்போ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து டெய்லி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வாக்கிங்கோ ரன்னிங்கோ யோகாவோ போகணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? பீச் ரோட் போயிருக்கீங்களா? ராக் பீச் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க? எல்லாரும் போயிருக்கீங்களா? அங்கே மெயினாக யார் போகிறது? கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் நம்மளோட அங்கிள் ஆண்டி தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறது. இப்பயே நீங்கள் வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்பு ரொம்ப நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஒரு ஹேபிட்டு ஒரு நல்ல விளையாட்டு மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். இல்லை அப்படின்னா டைம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டெப் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம 40 வயசு 50 வயசுல நடந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு யோகா இல்லை வந்து வாக்கிங் ரன்னிங் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்டை எப்படி நம்ம படிக்கிறோம் ப்ளஸ் இன்னோவேஷன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே விளையாடுவீங்களா? வெரி குட். ஆனால் ஃபுல்லாகவே விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துலேயுமே என்ன வேணும்? ஒரு லிமிட் வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயுமே தெரியணும். எப்படி ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு லிமிட்டோ அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் வந்து ஒரு மினிமம் லிமிட் வந்து நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு 3 விஷயம். இப்போ நம்ம நிறைய ஃபோன் பார்க்கும்போது கூட என்ன அப்படின்னா நிறைய நெகட்டிவான விஷயம்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம இல்லாமல் எப்பயுமே ஒரு எப்படி இருக்கணும், நம்ம மைண்ட் செட்டு பாசிட்டிவாக இருக்கணும். அதாவது எல்லாமே நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட நம்மளால முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நம்பணும். இப்போ நான் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போது சைலேந்திர பாபு சாரோட ஒரு புக் படித்து யூடியூப் கேன் பிகம் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்னு ஒரு புக்கு. ஸோ நான் படிக்கும் போது நானும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நினச்சேன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் ஃபேமிலியில் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச யாருமே ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் கிடையாது. அப்போ நான் என்ன என்கிட்ட இருந்தது, ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட், நம்ம ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் எப்படி ஆகலாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது சுத்தமாக தெரியாது. பட் அந்த நம்பிக்கை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது அந்த ஒரு கோல் நீங்கள் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் மைண்டில் அது டுவர்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுவே உங்களை புஷ் பண்ணும். 24 மணி நேரம் நீங்கள் நினச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா தாட்ஸ் பிகம் ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அப்துல் கலாம் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, கனவு காணுங்கள்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு ஒரு நாள் யோசிச்சிருப்பீங்களா? ஒரு மாதம் முன்னாடியோ இல்லை ஒரு 1 வீக் முன்னாடியோ எப்பயோ யோசிச்சிருப்பீங்க. அதனால தான் அது வந்து இங்கே ஒரு ப்ராடக்டாக வருது. பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார போகும்போது எங்கே போகணும்னு சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா? சொல்லுவீங்களா? இல்லை பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டா என்ன பண்ணுவார் கண்டக்டரு? எங்கே போகணும்னு கேட்பாரா? ஸோ நம்ம லைஃப் ஜேர்னியில் நம்ம என்ன ஆகணும் அப்படின்ட்டு முதலே ஒரு கிளியர் ஐடியா வேணும். இல்லை அப்படின்னா பஸ் டிரைவர் உங்களை எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பார். லைஃப் அதுவாக உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும். அப்படி இல்லாமல் ஒரு கோலை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் கரெக்டான டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்மளால ரீச் ஆக முடியும். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி லைஃப்பில் எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி எப்படி ஐஃபோன் 11, 12, 13 அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கோ, லைஃப்பில் எப்பவுமே நம்மளுக்கு எத்தனை சாய்ஸ் வரும்? ஒரு ஈஸி சாய்ஸ், ஒரு டிஃபிகல்ட் சாய்ஸ். எந்த சாய்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணோம்? டிஃபிகல்ட் சாய்ஸ் தான் எப்பவுமே சூஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து நீங்களே உங்களை ஒரு காம்படிட்டராக எடுத்துக்கணும். இப்போ இங்கே எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்னா இவங்க எல்லாரும் மட்டும் உங்களுக்கான காம்படிஷன் இல்லை. இவங்கள விட முக்கியமான காம்படிஷன் உங்களுக்கு யாரு? நீங்களே தான் உங்களுக்கான காம்படிஷன். உங்களோட காம்படிஷன்ன்றது உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க ஒரு டைமும் உங்களை இன்னும் பெட்டரா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்ம சொசைட்டிக்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது நம்ம பண்ணணும். பண்ணுவீங்களா? என்னப்பா சத்தம் வரல? வெரி குட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். சரி, இது எல்லாமே சயின்ஸாக இருக்குது. இப்போ நம்ம போலீஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ போலீஸ் பற்றி எதையா பேசணும்ல. முக்கியமாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இங்கே வரும்போது எல்லாரும் எப்படி வந்தீங்க? அப்பா அம்மா கூட வந்தீங்களா? ஸ்கூலில் வந்தீங்களா? ஸ்கூலில் வந்தீங்கல்ல. சரி, ஸ்கூலுக்கு எப்படி வந்தீங்க? அப்பா அம்மா கூட வந்தீங்களா? சைக்கிளில் வந்தீங்க. சரி, சைக்கிள் எல்லாமே சில பேர் அப்பா அம்மா கூட வந்திருப்பீங்கல்ல. இல்லைன்னா அது வேற டைம் அப்பா அம்மா கூட போயிருப்பீங்கல்ல. எல்லாரும் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை ஹெல்மெட் போட சொல்லியிருக்கீங்களா? ஏன் சொல்லல நீங்க? இதுக்கு மேல நம்ம எப்பயுமே நம்ம ரோட்ல டிராவல் பண்ணும் போது அப்பா அம்மாவை ஹெல்மெட் போட சொல்லுவீங்களா? நீங்களே பாக்குறீங்களா நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது. நம்ம எப்பவுமே ஒரு சேஃப்டி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால
ஹெல்மெட், சீட் பெல்ட். வண்டியில் போகும்போது ஹெல்மெட் போடணும், 4 வீலரில் போகும்போது சீட் பெல்ட் போடணும். போடுவீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லட்டா? ஃபேக்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களா? பாண்டிச்சேரியில் எத்தனை மர்டர் நடக்குது? ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் எத்தனை மர்டர் பார்த்தீங்கன்னா 30 மர்டர். அதிகமாக அது, அதாவது 30 பேர் ஒரு மர்டர்னால இறக்குறாங்க. இதை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் போலீஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம பேட்ரோலிங் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஆக்சிடென்ட்னால எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க தெரியுமா? ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க? ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் நம்ம சின்ன ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட 180 இருந்து ஒரு 160 பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆக்சிடென்ட்ல இறக்குறாங்க. மர்டர் எத்தனை? 30. ஆக்சிடென்ட்ஸ் எத்தனை? 150. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மடங்கு அதிகம். இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஏன் நடக்குது? மோஸ்டா ஹெல்மெட் போடாததுனால தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? வண்டி ஓட்டும் போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்ப வண்டி ஓட்டக்கூடாது. 18 இயர்ஸ் ஆனாதான் வண்டி ஓட்டணும். இப்ப அப்பா அம்மா வண்டி ஓட்டும் போது ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வரணும்னு சொல்லணும். சொல்லுவீங்களா? கன்ஃபார்ம் எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. பண்ணுவீங்களா? வெரி குட். ஸோ நம்ம அப்பா அம்மா ரொம்ப சேஃபா இருக்கணுமா, இருக்கக்கூடாதா? அப்ப நீங்க என்ன சொல்லலாம்? கன்ஃபார்மா நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, அதனால கன்ஃபார்ம் ஹெல்மெட் போட்டு ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். சொல்லுவீங்களா? வெரி குட், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ண அமலபுரம் ஸ்கூல், அதே மாதிரி வந்து புதிய தலைமுறை டீம், உங்கள் எல்லாரையும் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பராக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண மோட்டிவேட் பண்ண டீச்சர்ஸ், அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச், ஆல் த பெஸ்ட். ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எல்லாரும் வேறு வேறு ஃபீல்டில் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டில் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகி அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு யார் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும்? ஃப்யூச்சரில் 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் வரணும். நீங்கள் ஒருத்தரும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும். வருவீங்களா? வெரி குட், தேங்க்யூ வெரி மச். தன்னம்பிக்கை உள்ளவருக்கு தோல்வி என்பதே இல்லை என்பதை தங்களின் உரை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து நடுவர் அவர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் இது. ஒரு தேசத்தின் முன்னேற்றம் அந்த இளைஞர்களின் சிந்தனையில் தான் உள்ளது. ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சி குழந்தைகளின் கேள்விகளில்தான் பொதிந்துள்ளது. அவ்வகையில் இன்று ஒவ்வொரு மாணவரின் படைப்புகளும் நம் நாட்டின் நாளைய வளர்ச்சிக்கான விதைகள். அவ்விதைகளில் தரமான விதைகளை தேர்ந்தெடுக்க வருகை தந்துள்ள நடுவர்களை கௌரவிக்கும் பொன்னான தருணம் இது. நமது நடுவர்களை கௌரவிக்குமாறு புதுச்சேரியின் மூத்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு கலைவாணன் IPS அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக முனைவர் திரு சே. ரவீந்திரன் இணை பேராசிரியர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். முனைவர் சே. ரவீந்திரன் அவர்களுக்கு புதிய தலைமுறை வழங்கும் நினைவு பரிசு கொடுத்து சிறப்பிக்கப்படுகிறது. நன்றி. முனைவர் திரு பார்த்தசாரதி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். முனைவர் பார்த்தசாரதிக்கு புதிய தலைமுறையின் நினைவு பரிசு கொடுத்து கௌரவிக்கப்படுகிறது. நன்றி. தொடர்ந்து இணை பேராசிரியர் முனைவர் திருமதி கு. நீலாதேவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். முனைவர் திருமதி நீலாதேவி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் புதிய தலைமுறையினர். நன்றி. தொடர்ந்து உதவி பேராசிரியர் திரு சாந்தலு லூயி கிஷோர் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு சாந்தலு லூயி கிஷோர் அவர்களுக்கு புதிய தலைமுறையின் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். நன்றி. அடுத்ததாக இணை பேராசிரியர் முனைவர் திரு ஹரிதாஸ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். முனைவர் திரு ஹரிதாஸ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். நன்றி. தொடர்ந்து இணை பேராசிரியர் முனைவர் க. லட்சுமி பிரியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திருமதி லட்சுமி பிரியா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். நன்றி. தொடர்ந்து இம்மாபெரும் அறிவியல் கண்காட்சி நிகழ்விற்கு நன்றி உரை வழங்குமாறு புதிய தலைமுறையின் கிழக்கு மண்டல நிகழ்வுகளின் தலைவர் திரு முத்துக்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். 13ஆம் ஆண்டாக புதிய தலைமுறையின் வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி நிகழ்வு அமலோற்பவம் பள்ளியில் தொடர்ந்து நடைபெறுவதில் புதிய தலைமுறை சார்பாக எங்களுக்கு அவர்களின் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமா ஆண்டோனியஸ் பிரிட்டோ சார், நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 13 வருஷமா வைக்கிற கோரிக்கைக்கு ஒரு நாளும் நோ சொன்னதில்லை. எப்பவுமே அதுக்கு அவர் சொல்றது எஸ் மட்டும்தான். பெரியவர் லூர்துசாமி ஐயா அவர்களுக்கும், சத்யநாராயணா சார் ஃப்ரம் ஐஐடி, நீங்கள் சமீபத்தில் நாங்கள் ஒரு ஃபைனல்ஸ்க்கான ஒரு டிஸ்கஷனில் உட்காந்தோம். அப்போ எங்களுக்கு ஒரு சில விதமான ஒரு சில நாங்கள் நோ சொல்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் எங்களை திரும்பி பார்த்துட்டு ஐஐடி வில் டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருக்குது. கலைவாணன் ஐபிஎஸ் சார் அவர்களையும் புதிய தலைமுறை சார்பாக எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக நான் ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். இயற்கையையும் புத்தகத்தையும் அறிவியலையும் நேசிக்கிற யாருமே தாழ்ந்ததா சரித்திரம் இல்லை. ஸோ இது மூணையும் கெட்டியாக பிடிச்சுக்கோங்க. நன்றி. நன்றி. இதுவரை அமைதி காத்து இந்நிகழ்வினை சிறப்புற அமைத்து கொடுத்த அனைவருக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.